आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब संगतां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी अंदर धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जीवन इतिहास साखी रूप दे विच सरवण कर रहे हो। प्रसंग जो चल रहा है गुरु नानक देव जी महाराज जी का कि किवें धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने 20 रुपए का राशन लिया के भुखे साधुओं को भोजन छकाया और लंगर लाया, और जिस लंगर की बरकत हुण तक नहीं मुकदी और रहिंदी दुनिया तक नहीं मुकनी। गुरु घरां विच लंगर चलदे ने, बरकतां पैंदियां ने। इस प्रकार महाराज जी ने शुरुआत की, पर मेहता कालू जी ने इस गल का बहुत बुरा मनाया। राय बुलार दी कचहरी दे विच गल पहुंच गई। राय बुलार जी बहुत मन करके नीमा भी हुंदा है, दुखी भी हुंदा है कि मेरे राज भाग दे विच एडा अनर्थ होया है कि रब दे रूप नानक जी दे चपेड़ा मारियां हन मेहता कालू जी ने। ये सारा मेरे राज विच होया है, इस गल का दोष मैनू लगेगा। इस तरह राय बुलार जी ने बहुत दुख मनाया। इत्थों तक आप जी ने प्रसंग सरवण किया। हुण मेहता कालू जी का विहार देख के राय बुलार जी का भी मन बड़ा दुखी हुंदा है। बहुत बार समझाते ने कि इन्हां नूं तुसीं अपना पुत्र ना जाणो, ये रब का रूप हन। जो कुछ भी करते ने संसार की भलाई वास्ते करते ने, दुनिया के भले वास्ते करते ने। पर हे मेहता जी, तुहानू इन्हां दे विच कोई खूबी नज़र नहीं आउंदी। सो आओ अज का जो प्रसंग है कि किवें बेबे नानकी जी का ब्याह होया, किवें तैयारी हुई, और धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी अगे प्रसंग आवेगा भी मोदी खाने दे विच महाराज जी ने नौकरी की, वो विध किवें बनी, सुल्तानपुर जाण दी विध किवें बनी। सो ये सारा प्रसंग हुण भाई बाला जी धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं सुना रहे हैं कि महाराज जी इस तरह ये विध बनी सी सुल्तानपुर जाण दी। ते हुण भाई बाला जी शुरू तो प्रसंग सुणाउंदे ने। आओ आपां प्रेम दे नाल इस साखी नूं सरवण करिए जी। श्री बाला संधुर वाच भुजंग प्रियात छंद सुता नानकी जो हुती धाम कालू। तां इस प्रकार भाई बाला जी कहण लगे, हे गुरु अंगद देव जी, जो धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की बड़ी भैन बेबे नानकी जी मेहता कालू जी की पुत्री सी। गुणं खान मानो स्वरूपं विसालू। मानो के वो गुणा की खान है बेबे नानकी जी, बहुत नेक सुभाव वाली। मानो वो अपने भाई नूं परमेश्वर ही मानती सी, बहुत भगती भाव वाली, परमेश्वर की आस्था ते विश्वास रखण वाली। शुभ गुण उन्हां दे अंदर सन, भगती भाव वाले लखण सन, बहुत सादगी भरिया जीवन सी, चेहरे ते शांति सी। हाँ जी, सुता के समानंग लखियो ताहि राई। तां इस प्रकार कि वो लड़की जिहड़ी सी बेबे नानकी जी, भाई बाला जी दसदे ने भी
ਉਹਦਾ ਵਰ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਲੇ ਥਾਨ ਕੀਨੀ ਸੁਤਾ ਕੀ ਸਗਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਵੀ ਜੀ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਲੇ ਥਾਨ ਕੀਤੀ ਸੁਤਾ ਕੀ ਸਗਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਟਕ ਛੰਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਜੈ ਰਾਮ ਹੁਤੋ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਹਜ ਪੰਸ ਬਿਸੁੱਧ ਮਤੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਸੰਬੰਧ ਭਇਓ ਤਹਿ ਸੰਗ ਭਲੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ। ਦੂਜਾ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਨ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ, ਦਇਆਵਾਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਨਾਰ ਕਲੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਲੱਖਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਖਣ ਸ਼ੁਭ ਲੱਖਣ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਸਜ ਸਾਜ ਬਰਾਤ ਭਲੀ ਸਗਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਸੇਠ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੀਏ ਆਨ ਟਿਕਾਊ ਸੱਸੂ ਨਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਲਿਏ ਸੰਗ ਮਤੰਗ ਤੁਰੰਗਨ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਟ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਬਹੁ ਰੰਗਨ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰ ਭੂਖਨ ਕੰਚਨ ਅੰਗ ਤਰੇ। ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਮਕਾਤ ਜਰਾਵਨ ਸੰਗ ਜਰੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚਮਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਹੋਏ ਉਦਾਰ ਧਨ ਬਰਖੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਗਏ। ਸਭ ਪਾਵ ਹੈ ਰੰਗ ਕਰਿਦੇ ਹਰਿਖੇ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਧਨ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਬਿਤ ਬਾਜਤ ਨਗਾਰੇ ਬਹੁ ਬੇਦਨ ਅਖਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਤ ਕੌਤ
ਕੌਤਕ ਨਿਹਾਰੇ ਮਨ ਰਹੇ ਹੈ ਲੁਭਾਏ ਕੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਏ ਕੈ ਨਿਦੇਸ ਕੋ ਬਰਾਤ ਨ ਨਿਵੇਸ ਕੀਨੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੁੱਕ ਗਈ। ਅਥਏ ਨਿਦੇਸ ਕੋ ਹੁਤਾਸਨ ਜਗਾਏ ਕੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤ ਲੋਕ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਰੇ ਕੋ ਲਿਆ ਸਭ ਦੀਜਨ ਕੋ ਦਾਨ ਦਿਆ। ਮਾਨੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਈ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੰਗਣਾ ਸੁਨਾਏ ਗਰ ਗੀਤਨ ਕੋ ਗਾਏ ਕੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਵਾਜ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਦਾਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਕੁਲ ਰੀਤ ਕਿਨ ਦਾਇਜ ਬਹੁਤ ਦਿਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੋ ਜਸ ਲੀਨ ਸਭ ਰਹੇ ਹਰਿ ਖਾਏ ਕੈ। ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਨੋ ਉਪਬਹ ਅਭਿਰਾਮ ਯੋਜ ਰਾਮ ਪੁੰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨਵੀਨ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਦੇਖੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ। ਅਕਸਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੌਤਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
और बरात जो आई सी वो वापस चली गई अपने घर। गयो निज धाम मन आनंद बढ़ाई कै। खुशी खुशी सारे आपो अपने घरां ਨੂੰ चले गए। साग संबंधी भी चले गए। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਸੁਰ ਬਤੀਤੇ ਕੁਛ ਨਾਨਕ ਸੋ ਕਾਲੂ ਕਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਗਨੀ ਕੋ ਆਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਇ ਕੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਮਾਨਤ ਨ ਬੈਨ ਅਨੁਕੰਪ ਐਨ ਤੂਸ਼ਨੀ ਪੇ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਨਾ ਕਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਾਕ ਕਹਿ ਪੈ ਨਾ ਨੀਚੇ ਨੈਣ ਠਹਿਰਾਈ ਕੈ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਦਾਸ ਮਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਈ ਕੇ ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਸਭ ਹੀ ਸੁਨਾਏ ਬਿਦ। ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਨੀ ਨਾ ਆਨਤ ਹੈ ਰਹਿਓ ਸਮਝਾਏ ਕੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਰਾਏ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਮਸਤ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਸਜ ਧੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਰਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੇ ਰਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰਾਏ ਭੇਜਿਓ ਦਾਸ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਸੁਖ ਰਾਸ ਰੂਪ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਨਾਲੇ ਰਾਜ ਹੈ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਦਰ ਬਸਾਏ ਪਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ, ਨਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅਦਬ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਕਦਮ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਥੇ ਪਰ ਹਾਥ ਫੇਰ ਗਾਥਾ ਹਿਤ ਜਾਤ ਖੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਏਕ ਵਾਰ ਜੈ ਸੁਸਾ ਆਨੀਏ ਆਵਾਸ ਸੋ। ਕਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਜੇ ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੜਦਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤਖਤ ਤੇ ਸੋਭ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਰਹੋ, ਹਿਰਦੈ ਸੁਖ ਪਾਏ ਆਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਵੋਗੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ। ਕਾਲੂ ਕੀ ਕਲਾਹੇ ਮਿਟ ਜਾਏ ਅਨਾਯਾਸ ਸੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਝਗੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਿਟ ਜੂਗਾ ਕੁਛ ਦਿਨ, ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜੇ ਲੈ ਆਓ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। सहज सुपाए तब ही जो सुहाए करो। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਉਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। जावनो उचित तुम्हें अबे सुसा पास सो। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, वृद्ध बैस नगरेश बल्लभ विशेष लख। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣ ਕੇ माने जगदेश बैन पाने मन आपने। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, बाला बने अंगद जी की जय पान कथा रस। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, पए है तैयार जिन कीने दंब खापने। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ। मोसे हित सदा धरै दास जान दया करै। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਨਿਕਟ ਹਕਾਰ ਲੀਨ ਸਾਥ ਕੋਈ ਆਪਾਪ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਏ ਕਹਿ ਨਿਕੇਤ ਲੀਨਾ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤ ਨੇਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਕਰ ਹਿਤ ਵਿਦਾ ਕੀਨਾ ਹਰ ਜਾਪਨੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਚਲੇ ਪੰਥ ਮੰਦ ਮੰਦ ਆਨੰਦ ਕੇ ਕੰਦ ਜੋ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਮੁਕੰਦ ਪਦ ਨੈਣ ਅਰਬਿੰਦ ਸੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਸੀ ਸੂਰ ਰੁਤ ਕਾਨਨ ਨਿਪਾਤ ਪਾਤ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਰੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਪੱਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਗਨ ਬਿਟਪ ਪੇ ਨਰਕ ਅਗਬੰਦ ਸੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਗਡੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਵਿਛ ਗਏ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦਰਖਤ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਝੜ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ। ਆਂਬਨ ਕੋ ਮੋਰ ਪਖ ਕੰਠ ਕਲ ਕੋਕਿਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬੂਰ ਖਾ ਕੇ ਕੋਇਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਕਤ ਸੁਨਾਏ ਕੂਕ ਪਾਵਦ ਆਨੰਦ ਸੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ। ਕੀਰ ਕਲ ਬਿੰਕ ਕੰਕ ਤੋਰਕ ਕਰਨ ਕੋਕ। ਚਿੜੀਆਂ ਬਗਲੇ ਪਪੀਹੇ ਬਟੇਰੇ ਚਕਵਾ ਚਕਵੀ
ਕਾਂ ਮੋਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਵੀ ਜੀ। ਪੁਰ ਕੜ ਕਰੇ ਟੁਕਾਕ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਨਿਰੰਦ ਸੇ। ਹਾਂ, ਮੋਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲਤ ਕਪੋਤ ਪ੍ਰਿੰਗ ਖੰਜਦ ਕੁਲਿੰਗ ਕਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਸ ਕੁਰੰਗ ਨਾਨਾ ਰੰਗ ਕੇ ਬਿਹੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਕਾਨਨ ਉਲੰਘ ਗਏ ਨਗਰ ਉਮੰਗ ਪਿਖ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੰਘ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਾਗਰ ਅਨਾਗਰੀ ਆਨੰਦ ਬਹੁ ਰੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨੋ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗਾਵਤ ਬਸੰਤ ਮਿਲ ਨਾਚਦ ਆਨੰਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਏ ਰੰਗ ਤਜੀ ਸ਼ੰਕ ਫਿਰਤ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹਾਥ ਸੋ ਬਜਾਏ ਤਾਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਨਾਏ ਗਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਤਾਰੇ ਪਿਚਕਾਰੀ ਪਰ ਰੰਗਤ ਸੁਰੰਗ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋਦਰੀ ਸਦਨ ਗਏ ਕਮਲ ਬੰਧਨ ਪੁਨ। ਹੁਣ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਬੰਧਨ ਕੰਦਨ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੋ ਹੋਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਦਰ ਸਨੇਹ ਕਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਸਾਏ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੂਝ ਆਨੰਦ ਉਦੋਤ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਛੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ ਬਿਦਾ ਲੈਨ ਹਿਤ ਬੈਨ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਸਨਮਾਨੈ ਰੂਪ ਜੋਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਧਾਮ ਰਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਹੋ ਤੁਮ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪ ਚਾਹੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੋ ਪਹਿਨੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਰੂਪ
ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਲੁਖ ਲੁਖ ਖੋਤ ਹੈ। ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਨਕ ਜਰਾਮ ਕੋ ਬਖਾਨੇ ਬੈਨ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਆਰੇ ਪੜਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਨਕ ਜਰਾਮ ਕੋ ਬਖਾਨੇ ਬੈਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਦਾ ਦੇ ਹੋ ਅਬ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੁਰ ਆਵਈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭਗਨੀ ਕੋ ਲੈਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਇਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਾਨੋ ਜੋਗ ਜਾਨੋ ਅਬ ਨਹੀਂ ਪੁਨ ਜਾਵਈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਮਝੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰੋ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਯਾਬਿਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਨ ਸਭਿਨ ਕੋ ਬਿਦਾ ਦੀਨ। ਫਿਰ ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹਨ। ਚਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਮਗ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਵਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪੈ ਗਏ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀਤ ਆਏ ਸੁਸਾ ਕੇ ਸਮੇਤ ਨਿਜ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਵੇਸ਼ ਨਿਕੇਤ ਮਾਤ ਅੰਗ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਵਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸਵਇਆ ਰਾਏ ਸਨਿਓ ਨਿਜ ਬੱਲਭ ਆਵਨ ਦਾਸ ਪਠਾਵਨ ਕੀਨਤ ਦਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਹੇ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਧਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਔਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ, ਦਾਸ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੀਨ ਬੁਲਾਏ ਸੋ ਪਾਸ ਬਿਸਾਏ ਹਿਰਦੈ ਸੁਖ ਪਾਏ ਅੱਖੀ ਭਰ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। 1-2 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਵੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ
ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रेम सबूज शरीर अपीर की प्रीत नवीन करी अधिकाई। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तीर तुरंत श्री गुरपूरन छेम कही अजय राम वडाई। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਰਾਏ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। दोहरा सदन आए दुख कदन पुन जिन ते मदन लजाए। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। रदन कुंद कंदल आनंद मंद मंद गत पाए। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਚਿਹਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਿਹਰਾ। कबित सुंदर बदन पर तनक शमश मस। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦਾੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। मानो श्रृंगार निज रूप प्रगटावई। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਨ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। किदों सस पास चह पसरियो तमस जस। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। किदों मुख सारस पै मधुप सुहावई। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਹਨ, ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਚਿਹਰਾ। पूजा है प्रलंब पारी उन्नत सिकंद चारी। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ। दया परी नैन कोर चित को चुरावई। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਉਹਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨੈਣ ਹਨ। कुंडल कपोल पर चमकत लोल पए। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਵੀ ਸਾਰੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਲ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਸੋਹਣਾ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। जबक अमोल छब हेरे दिल बावई। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੇ ਹੁਣ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।